ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੱਲ ਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ? तो मैं कहना हूँ ना कि बार बार मरने से बेहतर है कि एक बार मर जाओ। बार बार मरने से बेहतर है कि एक बार मर जाओ। अगर एक बार भी नहीं मरना चाहते तो कुछ कर जाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲਾਲ मीडिया टोटल बायकाट करना पैना ਜਿਹੜੀ सरकार की पैरवाई करता है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लिख के देना, मैं रहा या ना रहा बाद की खेड है, पर शब्द रहणगे, एवरी टाइम रहणगे। ਤੁਹਾਨੂੰ अंदर तक ਝੰਜੋੜਨਗੇ, ਮਾਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਮਝਿਓ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਮਜ਼ਹਬ, जात या व्यक्ति विशेष नाल बिल्कुल भी ना जोड़ियो। इस गल नूं बिल्कुल न्यूट्रल लियो, सांझी लियो, क्योंकि जिहड़ी मैं गल करन जा रहा वो समाजिक है, वो परिवारक है, वो साडे सारिਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ है। मैं 4 नुकतिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ क्योंकि असी डे बाय डे गिरावट वाले पासे जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड। क्योंकि पूरी दुनिया की जिहड़ी इस वेले जो पोजीशन बनी हुई है वो किसी तो लुकवी नहीं है, क्योंकि हालात बहुत बदतर हो चले हैं। साम्राजी जिहड़ियां ताकतां हैं अपनी ताकत के नशे विच इंसानियत नूं खत्म करन दे लई पब्बां भार होईयां पईयां। चाहे वो वर्ल्ड वार के संकेत मिले है, चाहे वो महामारी, बीमारी, महंगाई, भ्रिष्टाचार, या हो नस्ली हिंसा, जातिवाद, धर्मवाद, पखंडवाद या किसी भी तरीके दे नाल इंसानियत का घाण किया जा रहा। मैं 3-4 नुकते जिहड़े तुहाडे नाल गल करन लग्या। पहला उन्हां दा जोर है कि तुहानूं बिल्कुल मुहताज कर देना है इकोनॉमी के तौर पर। तुहाडा अर्थ सिस्टम, मतलब तुहाडी जिहड़ी इकोनॉमी है, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि कमाई का सिलसिला, कामकाज, वो इन्ना क तुहानूं निचोड़ देना आ कि जिहदे नाल तुसीं भिखारी बन जाओ, भीख मंगो, लोन लो, करजे लो, लीलणियां कड्डो, ਉਹਦੇ बावजूद भी तुहाडी पूरी ना पवे। सरकार कोलों 5 रुपए लो तो 5 रुपए भी सरकार तुहाडे सिर तो जुत्तियां मार के दवे, तो फिर वो भी तुहाडे घर के कागज़, तुहाडी जमीन के कागज़, तुहाडे कारोबारां के कागज़ अपने को प्लस कर लवे। और एवं ही हो रहा है। सॉरी, एक मिनट जरा मैं पॉज कर दूँ जी। इकोनॉमी के तौर पे इस वेले वर्ल्ड क्रैशिस चल रहे हैं, ऐसी सारे जानते हैं। एक दूसरा अहम, महंगाई वो किसी भी किस्म की है। खास करके मैं पेट्रोल डीजल की गल कवां, जिहड़ी कि बेसिक नीड है, जिहदे नाल सारा का सारा बाजार का सिस्टम चलता है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू समान आना है जाना, जो वही चीज़ महंगी हो जाएगी तो समान अपने आप महंगा हो जाएगा। तीसरा सिस्टम है बॉर्डर के उपर जिहड़ियां बेलोड़ियां मौतां हो रही, बेगुनाहां दियां जानां जा रही, चाहे वो सेना के जवान किसी होर देश के ने, चाहे साडे ने, पर मर तां किसी माँ के पुत रहे है, किसी भैन के भरा रहे है, किसी पत्नी के पति रहे है, किसी बच्चों के माँ प्यो रहे है। किसी लीडर का बच्चा नहीं मर रहा, किसी नेता का जवाई, किसी की भरजाई, किसी का प्यो नहीं मर रहा, मंत्रियों। तीसरा, चौथा, सब तो बड़ा थंब जिहड़ा गिणिया जाता वो हैगा मीडिया। मीडिया इस वेले एक प्रोस्टिट्यूट, जिन्हों आपां वेशवा कहने आ, उहदे तो भी निचले लैवल ते आ चुकिया। पहला लोग कहते सीगे कि अखबार छप के विकिया करती सी, जिहड़ी अखबार असीं पढ़दे सीगे, अखबार छप के विकिया करती सी। अज की डेट विच अखबार विक के छपदी है, पहला विकदी है फिर छपदी है। हुण सब तो पहले पॉइंट के उपर मैं गल करांगा इकोनॉमी सिस्टम। तुसीं थोड़ा जिहा पिछे चले जाओ, मतलब लाइक मनो 10-20 साल की गल नहीं करांगा मैं, तुसीं देश की आज़ादी तो पहले चले जाओ। देश के लोग थोड़ा जिहा कमाते सीगे,
ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੇਵ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੜ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਅੜਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕਢਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੀਲਣੀਆਂ ਕਢਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਏ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਲਾਲ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਬੀਜਦੇ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਆਪ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀਗੇ। 5 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ 7 ਰੁਪਏ 'ਚ ਤਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲੂ ਵੇਚਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੇਰੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਦੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਨਿਚੋੜ ਕਿਹਦਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੇਲਿੰਗ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵਿਕੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੱਲ ਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਆਪ ਵੇਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਵੇਚੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁਹਤਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ। ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੜ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੁਹਤਾਜੀ ਆਈ? ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਅੱਜ 80 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਓ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਦਾ ਵੇਚ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੌਕ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 80 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਦ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। 6 साल पहले एक काना बाबा टीवी के ऊपर बैठ के कहता होता सीगा कि भाई और बहनों भी आपको तेल जो 36 रुपये लीटर देगा आप उससे खरीदोगे या 80 रुपये वाले से खरीदोगे? वो मर गया शायद, उन्होंने श्रद्धांजलि दे दो, घर में ਉਹਦੀ फोटो ला के फुल दे हार पा दो। नहीं, वो तो व्यापारी बन के बह गया, अज तुहानूं दवाइयां बेचदा। खैर साडी कमी है, उन्होंने की कमी नहीं, क्योंकि व्यापारी है, उन्होंने अपना काम करना सी, कर लिया। दूसरी गल अहम जी मैं करनी सी आ वा कि सानू मेन ते सख्त फैसला लेना पैना है। तुसीं इस चीज़ का बिल्कुल प्रॉपर बायकाट करो। आ नहीं कि कला मैं कर देवां, कोई फर्क नहीं पैना। 2 बंदे कर देणगे कोई फर्क नहीं पैना, 20 बंदे कर देणगे कोई फर्क नहीं पैना। जब तक तुसीं सारे इकट्ठे होकर एक फैसला नहीं करोगे, अपने अपने ट्रांसपोर्टेशन नूं बंद करके रख दिओ, बंद करके रख दिओ। तुहानूं मैं कोई डांग मारन वास्ते, इट चलाने वास्ते, गाल कड्ढण वास्ते, गोली चलाने वास्ते कुछ नहीं कह रहा। मैं सिर्फ तुहानूं इन्ना कह रहा कि अपनी ट्रांसपोर्टेशन नूं बंद कर दिओ। असीं नहीं पेट्रोल डीजल फूकना, साडे कोल नहीं हैगे पैसे। जिस दिन सानूं 20 रुपये लीटर तेल मिलना शुरू हो जाऊगा, असीं दोबारा चला लवांगे। असीं 80 रुपये का नहीं खरीदना, कुछ करन दी लोड़ नहीं। सरकार तुहानूं 20 रुपये का देऊगी, मैं गारंटी लेना। नहीं तो कोई अपने को रख लो, कर लो स्टॉक जिन्ना कर सकते हो तुसीं। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕੱਟ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਆ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੀ, ਹੁਣ ਨੇਤਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤਿਰੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਰੰਗਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਦੇ ਰੋਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਮੰਤਰੀ ਤਿਰੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ? ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਦਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਨਿਚੜਦੇ ਆ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਾਲੀ ਖੱਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੁਲਟ, ਸਾਡੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਗੋਲੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਾਲੀ ਖੱਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਾਲੀ ਖੱਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਰੀਏ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਪਟ ਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਤਿਰੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਿਰੰਗਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਲੇਰ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਦਲੇਰੀ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲੰਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ जिंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं, कहता एक या तो जो हो रहा है उसे होने दो, सब कुछ चलते रहने दो, देखते रहो। कहता दूसरा, या तो जिम्मेवारी उठाओ उसे बदलने की, कुछ करो। तो मैं कहना हूं ना कि बार बार मरने से बेहतर है कि एक बार मर जाओ। बार बार मरने से बेहतर है कि एक बार मर जाओ। अगर एक बार भी नहीं मरना चाहते तो कुछ कर जाओ, पर ਅਸੀਂ नहीं कर सकते। मैं जिन्नियां गल्लां कहांगा शायद दुनिया तक पहुंचणियां ना पहुंचण, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर, बिकॉज ये मेरे मन की पढ़ास है, मैं कर दी। चौथी अहम ते लास्ट गल करन लग्या, तुहानू सरकारी दलाल मीडिया टोटल बायकाट करना पैना, जिहड़ी सरकार की पैरवाई करता है। तुहानू झूठ नू सच बना के दिखाता है, गलत नू सही बना के दिखाता है, सरकार दीयां खूबियां बना के दिखाता है, सरकार दीयां सारियां नाकामियां नू लुकांदा है, तुहाडे हक्कां दी आवाज़ नू दबांदा है। एक पासे कहता असीं तुहाडी आवाज़ चक रहे हैं, तो उही आवाज़ चक्कण दे वो सरकार कोलों पैसे लैंदा, दलाली करता है। जो खबर कोई नशर करता है तो सरकार उन्होंने चुप कराने वास्ते पैसा दिंदी है। सारा दा सारा मीडिया सरकारी तंत्र हो चलिया, सारा दा सारा टोटल मीडिया विक चुकिया, और बहुत सारा मीडिया सरकार वालों बैन कर दिता जाता है, उन्होंने चैनल ब्लॉक कर दिते जाते हैं, उन्होंने उपर लगाम लगा दी जाती है, उन्होंने धमकियां दी जाती। क्यों? क्योंकि सरकार की बोली नहीं बोलते। तो ये सानू की करना पेगा? पहले पॉइंट तो करदा, अपने समान की पैदावार ते ओदी सेल परचेज अपने हत्थां च लो। सरकार नूं वेचण की कोई लोड़ नहीं, तुसी हकदार हो, तुसी बीजिया, तुसी मेहनत की है, तुसी उहनूं वधाया, हुण तुसी वेचो, तुसी ओदी कीमत लो। एक अपने ट्रांसपोर्टेशन नूं बंद कर दो, 10 दिन 20 दिन करके देख लो, 20 दिन 30 दिन महीना 2 महीने 6 महीने कर लो, एक बार पता तो लग जे। स्टॉक कर लो, को सरकार को करो, स्टॉक करो स्टॉक करो, जिन्ना कर सकते हो उन्ना करो, एक कर तो लैण दो। तीसरा, बॉर्डर के उपर अपने बच्चे क्यों मरवाने आपां, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ पता ही नहीं क्यों मर रहे हैं, कि रीजन की मरन का? इन्हां दे पिछे आपां अपने बच्चे मरवाने जिन्हां दी कोई औकात ही नहीं, जिन्हां दी कोई जबान नहीं है, दूजे दिन तो स्टेटमेंट दे के भुल जाते हैं। सिर्फ तुहाडे बच्चों की फोटो के उपर हाथ पाना इन्हां दी जिम्मेवारी है? परिवार तो साडे रुल जाते हैं, बच्चे साडे मर जाते हैं। क्यों? बॉर्डर से असीं क्यों खून डोलीए? इन्हों को अपने बच्चों को भेजो, लाओ बॉर्डर के उपर, तुहानूं भी पता चले जो बच्चे की लाश तिरंगे च लपेट के आती तो की फील होंदा है, किद्दां मरदी है माँ, किद्दां मरदा है परिवार। चौथा मेन ते अहम, जिन्हें सारिया गल्लां दे उपर मिट्टी पा देनी है, सरकारी मीडिया का टोटल बायकाट कर दो। जे कर सकते हो तो कर दो, जे कर ये मैं रहूँगा या ना रहूँगा बाद दियां गल्लां ने, पर यह गल्लां तुसीं याद करोगे। मैं तुहानूं लिख के देना, मैं रहा या ना रहा बाद की खेड है, पर शब्द रहणगे,
ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਝੰਜੋੜਨਗੇ, ਮਾਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।